ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ MP ಗಳಾದಂಥ ಸೈಯದ್ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಜಿ ಅವರೇ, ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರೇ, ಶಾಸಕರಾದ GS ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೂರ ಶಾಸಕರಾದ NH ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರು ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಶಾಸಕರಾದ ಗವ್ಯಪ್ಪ ಅವರೇ, ಆತ್ಮೀಯರು, ಹಿಂದಿನ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ರಾಗಿರುವಂಥ ಅಲಿ ಬಾಬಾ ಹುಸೇನಿ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿರುವಂಥ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮನ್ನ ಒಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಭೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕನ್ನುವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಭಾಷಣಕಾರರು ಸೂಫಿ ಸಂತರು ನಡೆದು ಬಂದಂಥ ದಾರಿ, ಅವರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಇರಬಹುದು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ, ನೂರಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ, ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನೇಮಕ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಹಲವಾರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ 250 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಇದು. ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 4,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಭಾವ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು.
ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯ ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. हमारा दिल्ली बहुत दूर है, सब मिलके हमको लड़ना है. आप लोगों ने हमारे नज़दीक आना चाहिए, हम आपके पास आना चाहिए, तभी कुछ बन जाएंगे. अभी आपका लड़ाई उस तरफ है, दक्षिण की तरफ, हमारी लड़ाई उत्तर की तरफ है. जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक दिल्ली हमको नहीं मिलेंगे. इसमें इस समय सोचना बहुत जरूरी है. जब तक आपका मौला छोड़ के आप बाहर नहीं आएंगे आपको दिल्ली नहीं मिलने वाला है. आपके बारे में लड़ने वाले बहुत लोग हैं. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, बसवन्ना जी है, बुद्धा है. इनके बारे में आप सोचना बहुत ज़रूरी है. जब तक इनका आप नहीं सोचेंगे, इनका लड़ाई, हमारा मंजिल हम नहीं पहुंचेंगे. इसके लिए आज तक जो हुआ है 70 साल तो हम गंवा दिया है. आने वाले दिन सब मिलके लड़ना है. खास करके अम्बेडकर जी का लड़ाई, उनका कितना महत्वपूर्ण है ये देश के लिए, इस धरती के लिए, ये खास करके आप मुस्लिम लोग सोचना बहुत ज़रूरी है. जब आने वाला दिनों में सब मिल के लड़ाई करेंगे. अम्बेडकर का लोग है, बसवन्ना जी का है, महावीर का है, सभी लोग हैं. सब लोग चाहते हैं हम शांति से जिएंगे इस देश में. ये देश हमारा है, तुम्हारा है. हम यही पैदा तो यही हुआ है, जिएंगे भी यही, हम मरेंगे कहाँ? भारत में ही मरेंगे हम. भारत देश हमारा है, सबका है, आपका है, सबका है. इसके लिए आपका सोच आज से बदलना चाहिए. आपका हाथ हमारा हाथ मिलना चाहिए, ताकत बहुत होता है. इसके लिए हमारा विनती है सभी आप लोगों ने मेहनत करते हैं, मगर उसके साथ आप बच्चों को शिक्षा भी देना चाहिए. पूरा ये समाज कई छोटे मोटे काम से गुजर रहा है. ऐसा नहीं है पंचर का आदमी उनका बेटा पंचर ही निकालेंगे, ऐसा नहीं. उनका डॉक्टर बनना चाहिए उनका बेटा. कोई मैकेनिक का बेटा मैकेनिक नहीं बनेगा, वो इंजीनियर बनना चाहिए. कोई ड्राइवर का बेटा वो ड्राइवर ही नहीं बनेंगे, विदेश में वो पढ़ना चाहिए, विदेश में कुछ इंजीनियर बनना चाहिए. ये आपका सोच बदलना चाहिए. सब मिलके काम करेंगे. ज़्यादा बोलने से कुछ होने वाला भी नहीं, ज़्यादा भाषण से भी कुछ होने वाला नहीं. अभी आगे हमारा लड़ाई बातों से नहीं,
आंखों से इशारा होना चाहिए। कितना हम कम बोलेंगे उतना हम आगे जाएंगे। हमारा भाषण कितना जोर होता है उतना हमको नुकसान होता है। बहुत शांत से रहना चाहिए हमको। जब तक हमको सत्ता मिलना चाहिए, हम भी वो पोजीशन में आना चाहिए, हम कुछ रूल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा विनती है, सिर्फ चुनाव में नहीं मिलना है, हमेशा मिलना है। अभी क्या होता है, मुस्लिम भाई हमारा कभी चुनाव में हमारा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा आप मिलना चाहिए हमारे साथ। आपका दुख आपका सुख तो बांटता रहना चाहिए। आपका दुख दूसरों को पता होना चाहिए, क्या आपका दर्द, आपका दुख क्या है, ये सबको मालूम होना चाहिए। इसके लिए उसका सबसे बड़ा दवाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। उसके बारे में आप ज़्यादा सोचो, पढ़ो। संविधान क्या हमको प्रोटेक्शन दिया है, कितना महत्व है, कितना ताकतवर है हमारा संविधान है, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। जितना हम कम बोलेंगे उतना हम आगे जाएंगे। शिक्षा में हमको आगे जाना है, सभी काम में हम करते हैं, मगर हम ऊपर भी आना चाहिए। ये हमारा सोच होना चाहिए। आज बहुत सूफी संतों ने हमारा रक्षा के लिए बहुत काम किया है। वो लोग आगे भी करते रहेंगे। वो हमारा रक्षा तो करते रहेंगे। इसके लिए सब हम मिल के जिएंगे। बहुत एक पुराना गाना सबको याद होगा, हिंदू बने या मुसलमान बने, क्या बनना है उसको, इंसानियत का बच्चा बनना चाहिए। जात धर्म इसका मत नहीं है। हम कौन सब जात में रहे, धर्म में रहे, मगर वो इंसानियत होना चाहिए, ये सोच होना चाहिए। इसके लिए सभी मिल को जाएंगे। बहुत लोगों ने आशीर्वाद उनका अनुभव देने के लिए आए हुए हैं, उनका भी आप सुनना है। आगे से हमारा रणनीति लड़ाई अलग होना चाहिए, ये सोच के आप जरूर जाएंगे। फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। आइए हमारा कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए। अंबेडकर जयंती में आप आइए, आपका जयंती में हम आएंगे। बसवण्णा का जयंती है, बहुत लोगों का जयंती है। उनका क्या लड़ाई था, उनका सोच क्या था, लोगों के लिए उनका क्या प्यार मोहब्बत था, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। आज हुबली में मैंने पहले ही बोला था, हुबली से शुरुआत होना चाहिए। सभी जिले में ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम लोगों ने दुख में है, हम भी दुख में हैं, हमारा भी बहुत दुख है। ऐसा नहीं, आपका आपसे ज़्यादा हमारा भी है। जो बैठ के उसको बात करने से हल करना है। आगे कर्नाटक से ये शुरुआत और हुबली से ये इतना बड़ा सूफी संत लोगों ने बैठा हुआ है इधर, उनका आशीर्वाद से, उनका प्रेरणा से हम बदल जाएंगे। सब मिल के हम लड़ाई करके हमारा जो मिलना चाहिए हमको हक इस देश में, इस राज्य में, वो लेने के लिए हम लड़ाई करेंगे। वो आपका सभी का प्यार, आपका सहयोग, सपोर्ट हमको मिलते रहेंगे, हम आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। ಬಹುಶಃ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದರ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಲಿ ಬಾಬಾ ಹುಸೇನಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯ, ಒಂದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸೂಫಿ ಸಂತರಿಗೆ ತಮಗೂ ಹಂಚಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಭೀಮ್.